Good morning. Welcome back to online classes. Sri Shivananda Bharati Independent PU College, Athani. Today we would like to begin with everything I need to know I learned in the forest. Written by Vandana Shiva. We may call it as an autobiographical article also. And in this article, Vandana Shiva has discussed about the conservation of forest, its important, and so many things. Have you heard of the Chipko moment? ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ, ಅದು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ್. ಅವರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಳುವಳಿಯ ಹೆಸರೇನು ಬರ್ತದೆ. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿಪ್ಪಿಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಕೋ ಮೊಮೆಂಟ್. The most popular moment in India for the conservation of forest, and he had become the role model for all the environmentalists of India. Such a sensational moment and emotional and popular moment. Most of the, not only men, women also, even children also involved actively in this moment. That is Chippiko and Apiko moment. What was the role played by the woman in this moment? When you take the moment, that is especially the conservation moment, that is Chippiko and Apiko. And what is the role of woman? In India, we cannot negotiate the role of woman not only in these environmental moments, but in social, economical, political, in every aspect of life or society. We cannot accomplish all these without bringing the name of woman, or without entering the name of a woman. Such a great contribution or role is there in every aspect of Indian society, and hence we should remember the foremost, the most powerful woman who protested, who sacrificed her entire life for the conservation of forest. And we have a picture of Vandana Shiva, that is, she is symbolized as a woman who conserved the forest, and even forest itself is considered as a woman. We devote Vandana Shiva as well as forest, earth, all are symbolized
as woman. And I had already told you that this is an autobiographical article, and hence the entire article is narrated in the first person, subjective. Either you may consider as subjective, but these things are not important for the PU students. But the narration techniques or the genre of the article writings are not important. And perhaps we would like to go for the reading. My ecological journey started in the forest of Himalaya. My father was a forest conservator, and my mother became a farmer after fleeing the tragic partition of India and Pakistan. It is from the Himalayan forests and ecosystems that I learned most of what I know about ecology. The songs and the poems our mother composed for us were about trees, forests, and India's forest civilization. Vandana Shiva has started her life with the forest along with her birth itself only. She was very lucky to born in the lap of mother forest, mother nature. It means she got in such an opportunity along with her birth to develop interest, love, everything about the nature and forest is that her father was a forest conservator. ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಭಾಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ದೈವ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಎಂಥ ಲಕ್ಕಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್, ಒಬ್ಬರು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಒಡನಾಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ದುರಂತದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಎಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಬದುಕು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಂಥ ಕಹಿ ಸಂದರ್ಭಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ಹೊಸ ದೇಶವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಣ್ತಮ್ಮರು ಒಡೆದು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಒಡೆದು ಇಬ್ಬಾಗವಾದಾಗ ಜನರಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ. ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಬಡದಾಟವನ್ನು, ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯನ್ನು, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಹಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. It is from the Himalayan forest and ecosystems that I learn the most of what I know about ecology. ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಒಣ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರಿಗೆ
ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಸರ್ಗದ ಒಡನಾಟವನ್ನು ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನುರಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಬಂದರು, ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ತಾಯಿ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಬಂದು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಕಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿರಪರಿಚಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. My involvement in the contemporary ecology movement began with the Chipko movement, a non-violent response to the large-scale deforestation that was taking place in Himalayan region. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಚಳುವಳಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳುವಳಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟು? ಚಿಪ್ಕೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಡದಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹುಡ್ಕೋತದ. ಇದೇ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಚಳುವಳಿಕಾರರಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧುಮುಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸನ್. In the 1970s, peasant women from my region in the Gharwala Himalaya had come out in the defense of the forests. ಈ ಘರ್ವಾಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ರೈತಾಪಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಾರು 1970ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ, ಅವ್ರ ಉಪಜೀವನ, ಅವ್ರ ಊಟ, ಅವರ ಆರೈಕೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಂದನಾ ಶಿವಾರಂಥ ಮಹಿಳಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಳುವಳಿಕಾರರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರೀಸನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಗಿಲು ಕೊಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಚಳುವಳಿ ಒಳಗಡೆ ಧುಮುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Logging had led to the landslides and floods, the scarcity of water, fodder and fuel. ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದರಿಂದ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದರಿಂದ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಏರ್ಪಡ್ತವೆ. ಮಣ್ಣುಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗುಡ್ಡಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ಡಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಬೆಟ್ಟನ ಜರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರು ನಿಲ್ಲಾರ್ದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರಿ, ನದಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು ಅಂತಿಟ್ಟುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಫಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ನಮಗೆ ಮೇವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. Since women provide these basic needs, the scarcity meant longer walks
for collecting water and firewood and a heavier burden. ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದು. ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸೌದೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇವು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು, ಮೇವು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೂರದವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. means longer walks for collecting water and firewood and heavier burden. It will become great burden. The waste of time, waste of money and waste of energy. Waste of time and waste of energy. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. Women knew that the real value of the forest was not timber from the dead trees, but the springs, streams, food for their cattle and fuel for their herds. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ರೀಸಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಕಾಡಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದ, ಜರಿಗಳನ್ನು, ನೀರಿನ ಜರೆಗಳನ್ನು, ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಅವರ ದನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಕಾಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹರ್ಟ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಉರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತದೆ, ಸೌದೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತದೆ. The woman declared that they would hug the tree and loggers would have to kill them before killing the trees. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಪ್ಪಿಕೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮರಗಳನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮರಗಳನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡು ನಿಂತರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅವರು ಮಷಿನ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ರಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಗಿಡವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಿಕೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಳುವಳಿ. ಎ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೈಡ್, ಆವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ rhododendrons, they give us cool water. Don't cut these trees, we have to keep them live. ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು, ಓಕ್ಸ್ ಮರಗಳು, ರೊಡೋಡ್ರೆಡನ್ಸ್ ಮರಗಳು, ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕೂಲ್ ವಾಟರ್, ನಮಗೆ ತಂಪಾದ ನೀರನ್ನು, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಇಷ್ಟು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮರಗಳನ್ನು, ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೀಸ್, ಈ ಮರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಲೈವ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜೀವಂತ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಇಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಕೂಡ, ಸೊ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. In 1973, I had gone to visit my favorite forests and swim in my favorite stream before leaving for Canada to do my PhD. But the forests were gone
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎ ಟ್ರಿಕಲ್. 1973ರಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಭಾಳ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಅವರಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆ ಥರ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು PhD ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಾನ್. ಇವರು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡೆಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟ್ರಿಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜರಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು, ನದಿಯ ಜರಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಕ್ಲಿಂಗ್, ಹನಿ ಹನಿ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೋವು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ, ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರಿಗೆ. ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಳುವಳಿಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಶಿಂದ ಆ ಚಳುವಳಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ವೆಕೇಷನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ ನಡ್ಕೊಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಜು ಬಾಜು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಡು ನಾಶಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಮರಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಕೋ. ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಅಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ, ಕಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ took place in Himalayan village of Advani in 1977, when a village woman named Bachni Devi led resistance against her own husband and who had obtained a contract to cut tree. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1977ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಬಚನಿ ದೇವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕಳೆದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನೋ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟೈಸೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ 1977ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಅದ್ವಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೇಜ್. ಗಂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಗಂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ವಿರುದ್ಧವಾಗೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಕಾಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಳು. ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ. ಏನೋ ಹೆಸರು ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. when officials arrived at the forest, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಊರಿನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮರವನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡು ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಕಿ ಗಂಡನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ದ ವುಮನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಲ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೇ ಲೈಟ್. ಹಗಲು ಹೊತ್ತನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಂಥ ಚಳುವಳಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಾಟನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಟ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ವುಮನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಎ ಫಾರೆಸ್ಟರಿ. ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀ ರಿಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಸಿಟಿಗರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಯು ಫುಲಿಶ್ ವುಮನ್,
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಖ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ್ರ ನಿಮಗೇನು ತಿಳ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ರೀ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಹೂ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ಮರಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ, ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಮಾರೋದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತದ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ಸ್? ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಸಿನ್ ಟು ದ ಟಿಂಬರ್ಸ್. ಮರ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದ, ಟಿಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತದ. ಇದು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಇದು. ನಿಮಗೇನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ದೋಮನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಕೋರಸ್. ಈ ವಿಷಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಥರನಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರಸ್ ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ ಏನದ. ವಾಟ್ ಡೂ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಡೂ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್? ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. Sustain the earth and all sea bears. What do the forest bear? Soil, water and pure air. Soil, water and pure air. Sustain the earth and all sea bears. ನಮಗೇನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಸರ್ಗ, ಕಾಡು ನಮಗೇನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ? ಅವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್, ಇಟ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೆಸಿನ್, ಟಿಂಬರ್. ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ? ಮರಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು, ಟಿಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚಳುವಳಿಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದ? ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದ, ಸಿಹಿಯಾದ ಅಮೃತದಂಥ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಂದು ಕೊಡ್ತದ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು, ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಅರ್ತ್. ನಾವು ಈ ಅರಣ್ಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸಿ ಬಿಯರ್ಸ್. ಅಕ್ಕಿ ನಮಗೆಲ್ಲವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಬೇಡಲಾರ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಿಸರ್ಗ ದೇವತೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಅದು ಯಾರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಚನಿ ದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಧೋರಣೆಗಳು ವಂದನಾ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಏಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.